Welcome to this program. Today we are going to discuss about the remaining part of the PG Polytechnic examination. Question number 1. The correct order of the energy level of d orbital splitting in ferrocene. Here the correct answer is B. dz square greater than dxz greater than dyz, which is greater than dxy, which is equal to dx square minus y square. That is the correct answer for the question. Identify the correct statement about nickel H2O 6 times of 3 plus and CO H2O 6 times of 2 plus. The correct answer, all nickel single bond O bond lengths are equal, whereas CuO equatorial bonds shorter than CuO axial bonds. இதில் கவனிக்க வேண்டியது நிக்கல் H2O 6 times வந்து ரெகுலர் ஆக்டாஹெட்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும், Cu H2O 6 2 plus வந்து டிஸ்டார்டட் ஆக்டாஹெட்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். அதனால் எண்ணெய் நிக்கல் H2O 6 டைம்ஸில் எல்லா பாண்ட்லேருந்தும் ஈக்குவலாக இருக்குது. But Cu H2O 6 and 2 plus equatorial bonds are shorter than axial bonds. Answer D is the correct answer for this question. Question number 3. The dash reaction must consist of initiation, propagation and termination. இது எல்லாத்துக்கும் தெரியும். Chain reaction. Chain reaction takes place in 3 steps: initiation, propagation and termination. The correct answer for this question is A. Find out the product for the following reaction. இது ஒரு டையின், இது ஒரு எத்திலீன். இந்த ரெண்டும் கம்பைன் ஆனால் it is electrocyclic addition. You will get D. D is the product. The correct answer is D. இப்போ இந்த கொஸ்டினில் என்ன மிஸ்டேக் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால், என்ன கண்டிஷன் கொடுக்கல, தெர்மல் கண்டிஷனா ஃபோட்டோகெமிக்கல் கண்டிஷனான்னு கொடுக்கல. இது ஒரு மிஸ்டேக் அப்படின்னு நான் கருதுகிறேன். இந்த மிஸ்டேக்னால் இந்த கொஸ்டின் யார் அட்டென்ட் பண்ணானோ அவங்களுக்கு மார்க் கொடுக்கணும். அதான் கரெக்டாக இருக்கும். த ரியாக்ஷன் இஸ் ராங். அதாவது இதனுடைய கண்டிஷன் இல்லை கொடுத்தா இந்த கொஸ்டின் தப்பு தான். Question number 5. Select the correct structure of Fischer projection structure of the given compound. இதுக்கு வந்து கரெக்ட் ஃபிஷர் ப்ரொஜெக்ஷன் ஸ்ட்ரக்சர் கேட்டிருக்கு. இப்போ இந்த காம்பவுண்டுக்கு வந்து ஏ தான் கரெக்ட் ஆன்சர். யூ ஆர் லுக்கிங் ஃப்ரம் ஹியர் அண்ட் திஸ் இஸ் இதிலிருந்து விச்சன் பர்சன் இந்த ஃபார்முலாவை ஃபிக்ஸட் ப்ரொஜெக்ஷன் ஃபார்முலாவை மாற்றிருக்கோம். அதனால் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் தி கொஸ்டின் இஸ் சி. த கேரக்டரிஸ்டிக் ராமன் ஆக்டிவ் ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் C2B பாயிண்ட் குரூப் இஸ். C2B பாயிண்ட் குரூப்பில் A1 B2 தான் இருக்கும். இது A1E வராது, அதனால் A1G வராது, A1 டேஷ் இருக்கலாம். ஆனால் இதில் கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் C, A1B2. ஃபைண்ட் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் 0.300. இதுக்கு வந்து 4. த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் இஸ் 4. அதாவது டெசிமலுக்கு பின்னால் உள்ளதை எடுத்துக்கணும். கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபார் தி கொஸ்டின் இஸ் D4. கொஸ்டின் நம்பர் 5. Choose the allowed transition. இந்த allowed transition வந்து B, அதாவது G to U வந்து allowed. இங்கேயும் G to U இருக்குது, ஆனால் இங்கே ஸ்பின் வந்து மாறும், இங்கே வந்து ஸ்பின் வந்து மாறாது. 111. அப்போ G to U is an allowed transition. The correct answer for the question is B. The selection rule for pure rotational Raman spectrum of a diatomic molecule. இப்போ இந்த ரூல் ஃபார் த ரூல் எடுத்துட்டோம்னா இது எல்லாத்துக்கும் தெரியும். delta J will be equal to 0 plus or minus 2. இதுதான் the correct answer for this question. Question number 10. The nuclear particle with a mass in between the electron and proton and a mass 970 times that of an electron charge, which may be positive or negative or zero, is called. The correct answer is K mesons. For this question, the correct answer is K meson. Question number 11. From the following graph, find the Onsager constant A if the Onsager constant P is equal to T. இப்போ இதுக்கு வந்து
the reaction the graph slope வந்து 1.2 க்கு equal and lambda 0 will be equal to 0.5. அதாவது a plus b lambda 0 that will be equal to slope. நமக்கு வந்து b தெரியும், lambda 0 தெரியும், 0.5 slope தெரியும். அதிலிருந்து you can calculate the value of a. The a is found to be 0.2. Question number 12. The substrate இருந்து h nu c remove ஆனா என்ன கிடைக்கும்? இந்த பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும் answer b. ஆனா the reaction is not feasible னே bookல கொடுத்திருக்கான். இது வந்து least feasible. அப்படி நடக்காத ஒரு ஈக்குவேஷனை क्वेश्चனா கேக்குறது எந்த விதத்துல ரைட்ங்கிறது தெரியல. this reaction வந்து cyclohexaneல வந்து cyclohexanone வந்து CO வந்து பெரும்பாலும் remove ஆகாது. இங்க remove ஆகதா கொடுத்து B is the product, but this reaction is least possible. இது வந்து பெரும்பாலும் நடக்காதுன்னே கொடுத்திருக்கான். அப்படிங்கும்போது இதை ஒரு क्वेश्चனா கேக்குறது சரியாங்கறதா தெரியல. The choice of adsorbent in adsorption chromatography depends upon. இதுல 4 கொடுத்திருக்கான். The nature of stationary phase, the nature of solvent and nature of the substrate. But chromatographyல ஒவ்வொரு chromatography நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா adsorbent மாறும். அதனால the correct answer for the question is the nature of the chromatography. The reaction in example of PH3 P double bond CH2 வந்தனாலே உங்களுக்கு immediate வரணும். This is Wettig reaction. Hexanone is converted into alkene. That is the product. The correct answer is C, Wettig reaction. Question number 15. And this compound will undergo conrotatory motion. என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும்? இப்போ இதில் நீங்கள் ஒன்று பார்க்கணும். கான்ரொட்டேட்டரினா ரெண்டுமே கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகணும். இப்போ இது வந்து இங்கே ரொட்டேட் ஆகும், கிளாக் வைஸில் ரொட்டேட் ஆகும். அதே மாதிரி இது வந்து இங்கே ரொட்டேட் ஆகும். அப்போ ஹெச் மேலே வரும், CH3 கீழே வரும். இதை ரொட்டேட் பண்ணும்போது CH3 மேலே வரும், ஹெச் கீழே வரும். அப்போ ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட். For the question number 15, option C is correct. The potential energy of a particle when placed in a one-dimensional box length of 1 Armstrong was found to be 2.5 electron volt. What the same particle is placed in a cubic box of 1 Armstrong unit, its 0 point energy is. Particle in a one-dimensional box வந்து 0 point energy வந்து என்ன? h square by 8 ma square. அது வந்து 2.5. இப்போ இதே இது 3 dimensional box எடுத்துட்டோம்னா 3 times greater-ஆ இருக்கும். 3 h square by 8 ma square. அப்போ இதை 3ஆல வகுத்தா என்ன கிடைக்கும்? பெருக்குனா 2.5 is multiplied by 3. It gives 7.5. The answer for this question is A, 7.5. Question number 17. Choose the correct statement from the following. 1. Creatine is a conductor and lead is an insulator. In PeH2n times, each beryllium atom is bonded to 4 hydrogen atoms distributed tetrahedrally around it at ordinary temperature. The lead is a metallic conductor and creatine is a semiconductor. Each beryllium atom in BeH2 polymer at ordinary temperature is bonded to 2 hydrogen atoms in a linear manner. இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை பார்க்கும்போது தெரியுது நம்பர் 1ம் தப்பு, நம்பர் 4ம் தப்பு. அப்போ the correct answer is 2 and 3. இது வந்து டெட்ராஹெட்ரலி கரெக்டு. அதேமாதிரி லெட் வந்து மெட்டாலிக் கண்டக்டர், கிரேட்டின் வந்து என்ன? செமி கண்டக்டர். அப்போ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட். The order of basicity of the conjugate bases CH3 minus, F minus, OH minus and NH2 minus. இப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு நம்ம ஆன்சர் பார்க்கும்போது எதுக்கு வந்து கான்ஜுகேட் பேஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட். CH3 மைனஸ், NH2 மைனஸ், O மைனஸ், F மைனஸ். அமோனியா வித் டிரான்சிஷன் மெட்டல் மோஸ்ட்லி ஃபார்ம்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸஸ். நம்ம இதை ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஃபார் தி 19th question, the correct answer is B. Now this compound is treated with PHNH2. What is the product? இப்போ N வந்து இதில் இன்செர்ட் ஆயிரும். அப்போ 6 member drinkerங்கிறது 7 member drinker ஆகி you will get a product B.
B is the correct answer for the question. Question number 21. Consider the following fluid which is stabilized by resonance involving a dipolar form. In the above resonance, the ring 1 is aromatic while the ring 2 is non-aromatic. The ring 1 is aromatic while the ring 2 is anti-aromatic. Both 1 and 2 are non-aromatic and both 1 and 2 rings are aromatic. இப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து டி. இப்போ இதில் இந்த ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிறதுனால இதில் 6 எலக்ட்ரான் இருக்குது, இங்கேயும் என்ன இருக்கும், அரோமேட்டிக் இருக்கும். இங்கே delocalization is also possible due to the presence of this electron. அப்போ இதுவும் aromatic. Both 1 and 2 are aromatic. Question number 22. The catalyst used for the oxidation of ethylene to acetaldehyde, you know very well, option C is the correct answer. CO2, CO8 is the correct answer. Which one of the following on reduction with NiH2 undergo destruction of ring? எங்கே வந்து ரிங் வந்து பிரேக் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கு, தயோஃபீனில் மட்டும்தான். கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் தயோஃபீன். The thiophene undergo ring destruction when it is reduced with nickel H2O. For the question number 23, the correct answer is thiophene. The viscosity of gas in a mixture is equal to the product of the mole fraction and its viscosity of the pure state at total pressure of the mixture, and it is Henry's law. என்னை பொறுத்தவரை இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து தப்பாக தான் இருக்குது. The viscosity will be equal to mole fraction into the P0 partial pressure, total partial pressure. இது ஃபார்முலா. ஆனால் இங்கே வந்து இங்கே கொஞ்சம் குழப்பியிருக்காங்க. இட்ஸ் viscosity in a pure state at the total pressure mixtureங்கிறது இல்லை. அதாவது இது கொஞ்சம் குழப்பம் இருக்குது. The correct answer for the question is Henry's law. Question number 24. The major product and configuration of the following reaction. But the reaction, the substrate lithium aluminum na reduction ஆகணும். அப்போ reduction ஆகும்போது ஓங்கிறது OH குரூப்பாக மாறணும். அப்போ இந்த OH குரூப் எதுக்கு இடையில் வரணும்னா CH3க்கும் C6H5 இடையில் வரணும். அப்போ if you consider option B, இது CH3 CH இது ஒன்று இருக்கலாம் அல்லது டிஆ இருக்கலாம். இங்கே டிலையும் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் கரெக்டு. பட் இஃப் யூ கன்சிடர் தி RSN notation for the first carbon atom, it is 2R. For the third carbon atom, this is 3S. But the correct answer for this question is D, 2R 3S is the correct answer. Question number 25. Which one of the following does not form a group? கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எது வந்து ஃபார்ம் ஆகாது அப்படின்னு கேட்டிருக்கான். இப்போ இதுக்கு the correct answer is 2, 3, 4. இந்த மூணும் குரூப்புக்கு ஃபார்ம் ஆகாது. 1, if you consider 2, 3, 4, it does not form a group, or these are the not important characters of a group. If you consider the set of integers with the multiplication as binary operation, and this will form a group. அப்போ இதுக்கு the correct answer வந்து 2, 3, 4 என்ன ஃபார்ம் ஆகாது. It is not form a group. The correct answer for the question is D. Question number 26. A particle in a one-dimensional box is subject to a perturbation such that the perturbation Hamiltonian is h dash x. If the wave function is root of 2 by L sin n by x by L, its first order to the ground state energy level. இதனுடைய wave function கொடுத்திருக்கு. இதனுடைய value வந்து L by 4. அப்போ L by 4 that will be equal to, the correct option will be equal to 0.5 electron volt. இதுக்கு இந்த நார்மலைசேஷன் கான்ஸ்டன்ட்டையும் இந்த L by 4 வச்சுக்கிட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். அது லெந்தி கால்குலேஷன். அதனால் the correct answer for the question is 0.5 electron volt. Question number 27. pH plus S, that will be equal to SH plus B. SH plus H2O gives P plus H3O plus. The mechanism is called
டேஷ் ஹைட்ராலிசிஸ். இதில் ஹெச் ப்ளஸ் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கு, அதனால் பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம் திஸ் இஸ் ஆசிட் கேட்டலிசிஸ் ரியாக்ஷன். விச் ஒன் இஸ் கரெக்ட்? இப்போ இந்த இதை எடுத்துட்டோம்னா ஹெச் இங்கே இருக்குது, சிஎல் இங்கே இருக்குது. இப்போ இதை வந்து என்ன சொல்கிறோம்னா இங்கே வந்து இசட் கான்ஃபிகரேஷன் சொல்கிறோம். இசட் கான்ஃபிகரேஷன் நல்லா பாருங்கள், இந்த ரெண்டு கார்பனை எடுத்துட்டோம்னா ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான், இதுவும் ஈக்குவல் தான், இதுவும் ஈக்குவல் தான். இந்த ரெண்டில் ஹையஸ்ட் அட்டாமிக் நம்பர் குரூப் சிஎல். இந்த ஹெச்சும் சிஎல்லும் சேம் சைடில் இருந்தால் அது இசட் தான், இது கரெக்டு தான். ஆனால் இந்த கொஸ்டினில் தப்பு, அது இது இசட் தான், இசட் கான்ஃபிகரேஷன் தான். இதை வந்து இந்த ரெண்டையும் எடுத்தால் தான் இ கான்ஃபிகரேஷன். ஏன் இந்த ரெண்டையும் ஏன் எடுக்கக்கூடாது? இந்த ரெண்டும் சேம் குரூப்பாக இருக்கிறதுனால இந்த ஹெச் இது சிஎல், அப்போ திஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்டு இசட் கான்ஃபிகரேஷன், இதுவும் கரெக்டு தான். இப்போ இந்த எடுத்துட்டோம்னா இது வந்து இந்த ரெண்டையும் எடுத்துட்டோம்னா இதில் பிஆர் இருக்குது, இதில் சிஎல் இருக்குது, ரெண்டும் சேம் சைடில் இருக்குது. ஆனால் இசட் கான்ஃபிகரேஷன் வரணும், ஆனால் இ கான்ஃபிகரேஷன் கொடுத்துருக்கு, அப்போ இது தப்பு. ஓகே, இப்போ இந்த ரெண்டு எடுத்துட்டோம்னா ஐ அண்ட் சிஎல். இப்போ இந்த குரூப் எடுத்துட்டோம்னா ஐ இஸ் தி ஹையஸ்ட் அட்டாமிக் நம்பர் குரூப் அண்ட் சிஎல் இஸ் தி ஹையர் அட்டாமிக் குரூப். இ கான்ஃபிகரேஷன் விச் இஸ் ஆல்சோ கரெக்ட். இப்போ இங்கே எடுத்துட்டோம்னா ஐ இஸ் தி அந்த இதில் ஹையர் அட்டாமிக் குரூப், இது சிஎல் இஸ் தி ஹையர் அட்டாமிக் குரூப். த போத் ஆர் இன் ஆப்போசிட் சைட். அப்போ திஸ் இஸ் இ கான்ஃபிகரேஷன், ஆனால் இசட் கான்ஃபிகரேஷன் கொடுத்துருக்கு, இதுவும் தப்பு தான். இப்போ இங்கே இந்த கொஸ்டினுக்கு ரெண்டு ஆன்சர் இருக்குது. இப்போ ஹெச்சும் சிஎல்லும் சேம் சைடில் இருக்கிறது இசட் கான்ஃபிகரேஷன், இது கரெக்டு தான். இங்கே ஐயும் சிஎல்லும் ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் இருக்குது, இது வந்து இ கான்ஃபிகரேஷன், இதுதான் கரெக்டு. அப்போ இந்த கொஸ்டினுக்கு ரெண்டு ஆன்சர் இருக்குது ஃபார் தி கொஸ்டின் நம்பர் 28. அப்போ எந்த ஆன்சர் கொடுத்தாலும் மாறுபடணும்.